بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا صدق اللہ العظیم. تمامی احباب محبت ہو گئی دنال پیارے نبی دی بلند بارگاہ درود پاک دا نظرانہ پیش کر لو. کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے, مل کے محبت نہ درود پاک پڑھیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کہنا صبا حضور سے کہنا صبا کہنا صبا حضور سے کہتا ہے ایک غلام. کیا کہتا ہے؟ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. کلام اعلیٰ حضرت تو اپنی حاضری کا آغاز کرتے ہیں. محبت بولیے سبحان اللہ. سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی
سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے 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 دینے والا ہے سچا ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے اولا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے بالا ہو اعلی ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی اور کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے کیا خبر کتنے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدر اب آپ تشریف رکھو الحمدللہ الحمدللہ لم یزل عالما حیا قیوما سمیعا بصیرا قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و عامرا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما با آواز بلند درود پاک الصلاۃ جی ٹھیک ہے الصلاۃ والسلام پڑھیے یار الصلاۃ والسلام علیکم اب تسی بیٹھ جاؤ بھائی کیوں کھڑے ہو سارے بیٹھ جاؤ کوئی بندہ کھڑا نہ ہوئے بیٹھ جاؤ تمام آبا بیٹھ جاؤ آپ بھی بیٹھ جاؤ ماشاءاللہ تھوڑا نا ذرا ماحول بناؤ تے بیٹھ جاؤ جڑے دوست باہر بھی دائیں بائیں پھر رہے ہیں وہ بھی مسجد دے اندر والے حصے دے تشریف لے آؤ کوئی زبان کوئی لب خاموش نہ رہے کریم کائنات دی بارگاہ دے وچ بلند آواز نہ درود پاک دا نظرانہ پیش فرماؤ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ والا آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ
वाला आलिका व सुहाबिका या रहमतल लिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या जद्दिल हसनी वल हुसैन। बरदरान सलाम, उशकान मुस्तफ़ा, मुहिबान सहाबा वाले बैत, अज दा खूबसूरत अजीम शान उर्स मुबारक पैकरे सिद्को अमानत, पैकरे सिद्को सखा, चश्मो चरागे मौला मुर्तज़ा हज़रत सैयदना इमाम जाफ़र सादक अलैहिस्सलाम वर्दी अल्लाह ताला अन्हो आप दे नामे नामी इसमें गिरामी दे नाल मुनसलिक है। और ताजदार हिंद, हिंदुल वली, अताए रसूल, शाहज़ादा रसूल, ख्वाजा गरीब नवाज, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती हसन संजरी सुम्मा अजमेरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप दे भी उर्स मुबारक दी तकरीब दे नाल मुनसलिक है। तो चूँकि शाह साहब दा हुक्म और आप दे जो कवानीन दे उत्ते अमल करदे होया अल्हम्दुलिल्लाह जल्दी तो जल्दी असी अपने मेहमान नाल कोशिश करांगे कि उन्हां नूं वक्त दिता जाए और जिहड़ा वक्त दिता जाए उस ते ही वो इत्तफा करन। बाहर तौर तुहाडे कोल एक नारे दी अपील है, जे अगर हो सके तो कैमरामैन भाई मेरा सूफी बसीर साहब कैमरा घुमावणगे, तुसी जरा हाथ बुलंद करके अज इमामा पाखां दे नाम ते जरा मुहब्बत का सबूत देना। जरा बोलिए नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। कुछ बंदे चुप ने, वो चुप ना रहो, अज नहीं बोलना तो फिर कदों बोलना है। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, आस्ताना अलिया विजुआ शरीफ। अब आप जी वकार मेरे मौला अली मुश्किल कुशा शेर खुदा और नाल मेरे करीम कैनात करीम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम वादियां विचों गुजर रहे ने। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और नाल मौला मुश्किल कुशा वादियां चो गुजर रहे ने। मौला अली अर्ज करते ने या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, मैनू आवाज़ आ रही है थोड़ी जात ते जिवें कोई दरूदो सलाम पढ़ रहा है। सोने मैं अगे वेख्या, पिछे वेख्या, सज्जे वेख्या, खब्बे वेख्या, थल्ले वेख्या, उत्ते वेख्या, सोने दरूदे पाक पढ़न की आवाज़ आ रही है लेकिन पढ़न वाला दिसदा को नहीं पिया। मेरे करीमे कैनात आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया या अली, ए तेरे नाल जेड़ा पहाड़ है ना, पहाड़ दे उत्ते एक चोटी है, चोटी उत्ते एक छोटा जिहा पत्थर है जेड़ा तेरे नबी दी जात ते दुरूद और सलाम पढ़दा बैठा। या नबी सलाम अलैका, जिस बंदे दा अकीदा बनता है, जिस बंदे दा अकीदा है कि हुजूर दा दुरूद पढ़िए जुबान मुअत्तर हो जाती है, अल्लाह दी तरफ रहमतां दा नज़ूल हुंदा है, ओ बंदा चुप न रहे, हाथ उठा के बोले या नबी सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका। मैं इत्थों हाजरी लवा के मोची वाले असी पहुंचना है, चूंकि टाइम बिल्कुल मुख्तसर है। मेहरबानी थोड़ी, बहुत शुक्रिया। जरा एक बार सज्जा तो बुलंद करके हजूर दे नाम ते और आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी जाते बाबरकात दुरूदो सलाम पढ़ना है। जरा बुलंद आवाज ना पढ़ो, क्योंकि 70,000 फरिश्ता दिने, 70,000 फरिश्ता शामी तेरे ते मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे दरबारे गोहरबार ते जाके दुरूदो सलाम दे नजराने पेश करते ने। एक बारी फरिश्ते दी वारी आ गई, कयामत तक वारी नहीं आवेगी। ओ भी अल्लाह के हाथ जोड़ के अर्ज करता है या अल्लाह एक बारी फिर मैनू इजाजत दे, तेरे नबी दे रोजे ते जावा, उत्थे पढ़ा या नबी सलाम, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल। दुरूद पढ़ता है कतरा कतरा,
درود پڑھتا ہے, قطرہ قطرہ درود پڑھتا ہے, ذرہ ذرہ درود پڑھتا ہے. میرے مصطفیٰ کی ذات پہ سائم میرا اللہ درود پڑھتا ہے. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا نبی سلام. بس میں اگلے مہمان نوں تھوڑے سامنے توجہ, بہت شکریہ. اب آپ جی وقار توجہ فرمانا. جناب جبریل امین حضور دی بارگاہ چ حاضر ہوئے. حضور نے فرمایا جبریل تو نے آدم کو دیکھا؟ جی یا رسول اللہ دیکھا. جبریل امین حاضر ہوئے نا حضور دی بارگاہ چ. حضور نے فرمایا جبریل تو نے آدم کو دیکھا؟ یا رسول اللہ دیکھا. شیش کو دیکھا؟ دیکھا. داؤد کو دیکھا؟ دیکھا. ادریس کو دیکھا؟ دیکھا. ابراہیم کو دیکھا؟ دیکھا. اسماعیل کو دیکھا؟ دیکھا. موسیٰ کو دیکھا؟ دیکھا. عیسیٰ کو دیکھا؟ دیکھا. جبریل امین عرض کر لگے یا رسول اللہ میں سارے نبیوں نو ویکھے. حضور نے فرمایا جبریل ساڈے ورگا بھی کوئی ویکھے؟ جبریل امین عرض کرتے نے سونیا تھوڑے ورگا سونا کیویں ویکھاں, کیونکہ اج تک تھوڑے ورگا سونا کسے ماں نے جنی نہیں ہے. سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا, لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. سارے نبیاں دا نبی, سارے نبیاں دا نبی تو امام سونیا, لکھاں تیرے تے درود تے سلام سونیا. بہت شکریہ. اب آپ جی وقار آئیے. بڑی عقیدت اور بڑی محبت بھری میں صرف 2 اشعار پیش کرنے کے لیے حسنین بھائی تشریف لے آن گے اور 2 اشعار دی حاضری بارگاہ سرور کونین پیش کرنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں. آج 2 شعر پڑھ لو خیر ہے, ساڈے ہوندے مڑ انہاں تے بن دئی ہے. احباب پیار اور محبت نال ذوق اور شوق نال کریم آقا دی بلند بارگاہ دے وچ ہدی عقیدت پیش کرو. کوئی لفظ کوئی زبان خاموش نہ رہے. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ڈوب سکتی ہی نہیں طوفان کی طغیانی میں, ڈوب سکتی ہی نہیں طوفان کی طغیانی میں, جو کشتی ہو محمد کی نگاہ بانی میں. محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. رب آپ بنایا دلدار بڑا سونا, رب آپ بنایا دلدار بڑا سونا, نال خود فرمایا میرا یار بڑا سونا.
خود فرمایا میرا یار بڑا سونا تے انج رستے مدینے دے او مینو جانے تو ود پیارے ایک بار کہہ دو سبحان اللہ کہ انج رستے مدینے دے ہو سانو جانے تو ود پیارے تے جڑا روز ول جاندا ہے بازار بڑا سونا جڑا روز ول جاندا ہے بازار بڑا سونا نال خود فرمایا میرا یار بڑا سونا تے سب دایاں حلیمانو حیرت نال پوچھ دیاں نے سب دایاں حلیمانو حیرت نال پوچھ دیاں نے کی پوچھ دیاں نے کہ کتھوں لے کے اے آئی ہے دلدار بڑا سونا کتھوں لے کے اے آئی ہے دلدار بڑا سونا نال خود فرمایا میرا یار بڑا سونا ماشاءاللہ بارک اللہ یقیناً اس آستانے دے نال ساڈی ساریاں دیاں عقیدتاں منسلک نے اللہ کریم اس آستانے نو تا قیامت شاد و آباد فرمائے جناب محمد مالک مدنی صاحب تشریف لیاون گے اور اپنی حاضری پیش کرنے دی سعادت حاصل کرن گے دور دراز تو ماشاءاللہ میں او چہرے ویکھ رہا جنہاں نال الحمدللہ ساڈی ملاقات گاہے بگاہے ہوندی رہندی ہے اور ندیم بھائی بھی ساڈے بیٹھے نے کمال ہے کتھوں ماشاءاللہ تشریف لے آنے موسٹ ویلکم خوش آمدید بسم اللہ جی جڑے دروازے کھڑے ہو دروازے کھڑے ہونا اچھی گل نہیں بلکہ سرکار دے ذکر وچ بہ جانا اچھی گل ہوندی مہربانی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ پیر نصیر الدین سے رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہو کلام پیش کرتا ہوں چند اشعار ہم گناہگار کو سرکار سنبھالے ہوں گے ہم گناہگار کو سرکار سنبھالے
शफात के हवाले होंगे हम गुनाहगार को। नूर आँखों में तो चेहरों पे उजाले होंगे अको सुभान अल्लाह। नूर आँखों वालों के अंदाज़ निराले होंगे मुस्तफा वालों के अंदाज़ निराले होंगे मुस्तफा वालों के। खुल्द में भीड़ नजर आती है खुशबाशों की। खुल्द में भीड़ नजर आती है खुशबाशों की। ये मेरे आका के सब मानने वाले होंगे। ये मेरे आका के सब मानने वाले होंगे। अबाब जीवाकार मेरा ऐलान है कि जो मेहमान सना खान ने वो बड़ी मेहरबानी करो कि स्टेज के करीब पहुँचो फिर, क्योंकि शाह साहब का हुक्म है कि अलामा साहब बिल्कुल पहुँच रहे हैं। जिस टाइम उन्होंने स्टेज पर आ जाना है फिर दैट्स ऑल, कोई और किसी को टाइम नहीं मिलना। बराए करम फिर तुसी ये ना कहा जे कि सान टाइम नहीं मिलिया, हुण टाइम है तो बिल्कुल तुसी बाहर क्यों फिर रहे हो, ठीक है। ओले भी इन्हां दे सामने ही पढ़ना है तो हुण भी इन्हां दे सामने ही पढ़ना है। हाँ जी, अगे की तो पीछे की। हाँ जी, सरकार की बारगाह च हाज़री है भाई जान, तो मेहरबानी करो यार। जेडे मैं वेख रहा कि इत्थों कदी इंज लग जाते हैं कदी इंज टुर जाते हैं, मेहरबानी करो इतने साढ़े कोल आओ, थोड़ा टाइम दईए तो सानू जिक्र सुनाओ जी। बाबा जी अशरफ साहब जी तशरीफ लो, दो अशार की हाज़री पेश करनगे तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह च तुसीं दुरूद पाक का नजराना मुहब्बत पेश फरमाओ। सलातु वस्सलाम। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। खाली न मोड़ी तैबाद साया, खाली न मोड़ी तैबाद साया। जागी छड़ के सारा, जागी छड़ के सारा मैं तेरे दर ते आया। खाली न मोड़ी तैबाद साया,
ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੀ ਰੱਬ ਦਾ ਤੂੰ ਜਾਣੀਏ ਰੱਬ ਦਾ ਹਬੀਬ ਹੈ ਦੁਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤਬੀਬ ਦੁਖੀਆਂ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਦਾ ਤਬੀਬ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਦਾਰ ਤੇਰਾ ਸਾਡੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੀ ਤੇ ਬਾਦ ਸਾਇਆ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੀ ਪੰਜ ਤਨ ਦਾ ਸਦਕਾ ਸਾਨੂੰ ਖੈਰ ਪਾਵੀ ਵਕਤ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮੁਖੜਾ ਦਿਖਾਵੀ ਵਕਤ ਨਿਜ਼ਾਤ ਮੁਖੜਾ ਵਿਖਾਵੀ ਐਵੇਂ ਨੀ ਸੋਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਐਵੇਂ ਨੀ ਸੋਣਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੀ ਤੇ ਬਾਦ ਸਾਇਆ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੀ ਤੇਰੇ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਕਮਾਲੇ ਕੋਈ ਅਵੈਸੇ ਕੋਈ ਬਿਲਾਲ ਕੋਈ ਅਵੈਸੇ ਕੋਈ ਬਿਲਾਲ ਸ਼ਾਇਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗਦਾਈਆਂ ਸ਼ਾਇਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੇ ਤੇਰੀਆਂ ਗਦਾਈਆਂ ਜਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਜਗ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਇਆ ਖਾਲੀ ਨਾ ਮੋੜੀ ਤੇ ਬਾਦ ਸਾਇਆ ਬਾਰਕ ਅੱਲਾ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ ਦਿਓ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ बहुत खूबसूरत अंदाज के नाल अपनी हाज़री को हुजूरी की मंजिल तक ले गए और इसी दौरान हमारे इस बज़म में मुख्तलिफ़ इलाक़ों से मेहमान तशरीफ़ लाए। मैं ज़मीन क़ल्ब से उनको खुश आमदीद अर्ज़ करता हूँ। आइए अब अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। मैं दावत सुखन अर्ज़ कर रहा हूँ। इसी आस्ताने से ताल्लुक़ और मुनसरिक मेरी मुराद जनाब भाई मोहम्मद अदील चिश्ती तशरीफ़ ले आवेंगे और अपनी हाज़री बारगाह सरवर कौनैन पेश करने की सआदत हासिल कर रहे हैं। आप बाबा से बुलंद दुरूद पाक का नजराना अकीदत पेश फरमा लें। सलातो वस्सलाम। तमाम अहबाब मुहब्बत और अकीदत दे नाल करीम कायनात दी बारगाह च हदिया दुरूद सलाम दा नजराना अकीदत पेश करो। कोई जुबान खामोश ना रहे। सारे पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले
اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں، اور نگاہ ولی نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی ہے، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا لکھا ہوا کلام یقیناً سب کو آتا ہوگا، اگر مل کر پڑھیں گے تو ایک محفل کا رنگ اور ذوق بن جائے گا۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا۔ اور آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، یوں بھی تو کبھی ایک دن دنیا سے تو جانا ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ چراغ گولڑا پیر سید نصیر الدین نصیر آپ کی کلام کے چند اشعار پیش فرما رہے تھے۔ مالک کریم خالق اکبر ان کی حاضری قبول فرمائے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں، شافی کو علیل کون کر سکتا ہے، سخی کو بخیل کون کر سکتا ہے، جسے وہ عزت دینا چاہے نصیر پھر اسے ذلیل کون کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ساڈے پنڈی بٹیاں دے سرزمین تے ایک نامور ساؤنڈ اپنی سروس مہیا کر رہے ہیں، ایسن ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم، اور خود ہی اج اپریٹ بھی کر رہے ہیں۔ انہاں دے نال ہی بغدادی
موویز دی جان پہچان ساڈے بھائی نجف اتاری صاحب میرے خیال نال لائیو بھی نیٹ تے چلا رہے نے اور ویسے بھی سرکار دے ذکر نو اپنے کیمرے دی اکھ دے وچ کیچ کر رہے نے. میں تمام دا خیر مقدم کرنا. برادری جی احتشام ان اس میں بچے نو نال شریف واسطے وقت دے رہے ہیں. کل رات بھی میں اعظم بھائی رانا دی محفل تے اکٹھے سی. شاہ صاحب جدوں ممبر تے سٹیج تے تشریف لے نے شاہ صاحب نے پہلے اس بچے کو پوچھا بھی بیٹا تسی نعت پڑھ لئیے. شفقت ہے نا, محبت ہے نا. آؤ بیٹا آپ اپنی حاضری پیش کرنے دی سعادت حاصل کر رہے ہیں. محبت نال نعرہ تکبیر. ہولی ہولی بولو, ہولی ہولی, ایویں کوئی بندہ تھانوں چک ہی نہ لے جاوے. نعرہ تکبیر. یہ تو وہ آستانہ جتھے چکے آ کے بیٹھ تسی پھر چپ بیٹھے ہو. نعرہ تکبیر. بلند آواز نال نعرہ تکبیر. ساڈی بلادری دے بندے باڑے بیٹھے نے. ہاں جی, ساڈے شعبے والے نال منسلک بندے جدوں اپنی فیملی اور اپنی بلادری والے ہی نہیں بولنا پھر دوجیاں کولوں اسی توقع کیویں رکھاں گے؟ تسی بولو گے اے تھانوں ویکھ کے بولن گے. نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے. میرا دل بے چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت, برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو. کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے. اب آپ جی وقار چکے تھوڑے سامنے شاہ صاحب حکم فرما کے گئے نے کہ 2 تو 3 اشعار دی حاضری ہوئے گی. اس طرح ہی ہے جناب, اس طرح شاہ صاحب فرما گئے نے. تو میں چونکہ اتنا بات بے ادب نہیں ہے کہ میں نعت خانہ نو کہہ دیواں کہ تسی جناب تھلے بہ جاؤ. تسی خود ہی احساس کرنا ہے اور وقت دا بھی اور لوگاں دا بھی
اور ساڈے اگلے جڑے مہمان نے جنہیں اپنی نوکری پیش کرنی ہے انہوں کا بھی احساس تسی بذات خود کرنا ہے. آئیے اب آپ کی سماعتوں کے حوالے ایک خوبصورت صوت و صدا، خوبصورت طرز ادا. یقیناً میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جب یہ پڑھتے ہیں، اور شاہ صاحب کا جھومنا بھی دیکھا ہے اور شاہ صاحب کی داد بھی دیکھی ہے. جناب محترم علی ذوالقرنین چشتی وہ تشریف لے آتے ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں خوبصورت حاضری پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. باواز بلند استقبال کیجیے. نعرہ تکبیر، وستے رہو شالا، نعرہ رسالت. ہن نجف بھائی تھوڑی فوٹو چھکنی ہے، کسے بندے دا ہاتھ تھلے نہ ہوئے. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. بہت شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. مامی احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دعا ہے اللہ پاک میری اور آپ سب دی حاضری اپنی بارگاہ دے وچ قبول فرمائے. کوئی لب کوئی زبان خاموش نہ رہے. بلند آواز نال حضور پاک دی پاک بارگاہ دے وچ درود شریف دا نذرانہ پیش کر لو. صلی اللہ علیہ یا بلند آواز سے یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عادت نہیں بلکہ عبادت سمجھ کے بلند آواز نہ پڑھو. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مختصر ٹائم ہے، کچھ کلام، ایک کلام نعت شریف اور ایک کلام خواجہ خواجگان آپ کی بارگاہ میں اجازت. زہرا دے بابا حیدر دا جانی، زہرا دے بابا حیدر دا جانی، اپنا بنا لے تیری مہربانی. زہرا دے بابا حیدر دا جانی، زہرا دے بابا حیدر دا جانی، اپنا بنا لے تیری مہربانی. زہرا دے بابا، زہرا دے بابا. پنج تن دا صدقہ میرے دل نو چین، بلند آواز نال آکھو سبحان اللہ. پنج تن دا صدقہ میرے دل نو چین، پنج تن دا صدقہ میرے دل نو چین. ساڈا پیر یارو مولا حسین، پنج تن دا صدقہ میرے دل نو چین. ساڈا پیر، جنہ جنہ پیر ہاتھ بلند کرے، ساڈا پیر یارو مولا حسین، ساڈا پیر یارو مولا حسین. ذکر علی، ذکر علی ساڈی نشانی، ذکر علی
ساڈی نشانی اپنا بنا لے تیری مہربانی زہرا دے بابا زہرا دے بابا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اباب جی وقار مشائخ اہل سنت عالمی مبلغ اسلام پیر طریقت رہبر شریعت حضرت خواجہ محمد معظم الحق صاحب دامت برکاتم القدسیہ آستانہ علیہ معظم آباد شریف آپ کو ہم سمین قلب سے آستانہ علیہ وجوہ شریف آمد پر مبارکباد اور ہدیہ تبریک پیش کرتے ہیں اور انہی کے ساتھ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب آپ بھی تشریف فرما ہوئے آپ کو بھی دل کی اتھا گہرائیوں سے خوش آمدید اب آپ کے سامنے صرف 2 اشعار کے لیے میں دعوت سخن عرض کر رہا ہوں محمد ادریس احمد چشتی صاحب تشریف لاتے ہیں اور 2 اشعار کی خوبصورت حاضری پیش کرتے ہیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز چراغ چشت شاہ اولیاء غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز ہاتھ بلند کر کے میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز چراغ چشت شاہ اور میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں میں پل صراط سے گزروں تو اس طرح گزروں ادھر غریب نواز ادھر فرید کھڑے ہوں ادھر غریب نواز اور سنو سنو میرے حاجت روا غریب نواز میں دے رہا ہوں میں دے رہا ہوں صدا پر صدا غریب نواز میرے حضور میرے پیشوا غریب نواز اباب زیباکار آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے شہزادہ اہل سنت چشم و چراغ آستانہ علیہ وجوہ شریف قبلہ پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کے نور نظر میری مراد حضرت صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پیر سید فصیح الحسن شاہ صاحب کو میں بلانے کی آپ کو دعوت محبت عرض کر رہا ہوں قبلہ تشریف لائیں اور بارگاہ آقا علیہ السلام میں اپنا ہدیہ نظر کریں بڑی محبت کے ساتھ استقبال کیجئے نعرہ تکبیر بلند آواز سے نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبيه المجتبى الهاشمي القرشي العربي المصطفى وعلى آله التقى وصحبه النقى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. بعد حمد خداوند را کہ زندہ گردانید اراضی قلوب بباران عنایت و صلوات نامی و تحیات گرامی بر رسول کے ربیع روزہ عنایت است. زینت و صدر محفل سیدی و سندی مرشدی حسینی نسبی در عمل و سیرت شبیع الحسن حضرت سید فیض الحسن زید مجدہ و شرفہ و جملہ مشایخ اعظام و علماء کرام و محتشم حاضرین و سامعین، امروز میں در محفل عرس شریف خواجہ معین الحق والدین حسن چشتی اجمیری سنجری حاضر ہستیں. خدمات و مقامات دینی و عرفانی آن حضرت در شیب قارہ پاکستان و ہند بسیار است. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بالقاب سلطان الہند، ولی الہند، وارث النبی فی الہند، عطائے رسول فی الہند، خواجہ خواجگاں، خواجہ بزرگ، خواجہ غریب نواز، امام الطریقت وغیرہ معروف است. در ہندوستان خواجہ معین الدین چشتی اجمیری بعنوان مؤسس طریقہ چشتیان سلاطین تیموری ہندوستان و خواجہ غریب نواز بسیار ارادت داشتند. جلال الدین اکبر یک بار از آگرہ پائے تخت خود پیادہ برائے زیارت خواجہ غریب نواز با اجمیر رفت. ہر سال در ماہ رجب شریف مجلس عظیم میں بیاد وے برگزاردہ میشود و خدمت و زحمات اسلامی وے تجلیل و تکریم نمودہ شود. بمناسبت این محفل موضوع برخی دربارہ تصوف آگاہی دی ہم تصوف و صوفی در خیش دو امر لازم دارد کہ آن را با عشق و عرفان تعبیر میں کنی. بدان کہ عشق و عرفان و یا ہائے ہستند از ماہیت وجود آنہا راز ہائے شگفتی نہفتہ است و اہل صورت و ظاہر بینا تحمل جلوہ ہائے آندار وصف آن دو در قالب الفاظ و کلمات نہ میں گنجن. بشو اوراق اگر ہم درس مائی، بشو اوراق اگر ہم درس کا مائی کہ درس عشق در دفتر نہ باش. تصوف بدون صدق و اخلاص و آداب کامل نہ میشود. حجت الخلف سیدنا میر عبد الواحد حسینی سید بلغرامی قدس سرہ در کتاب مستطاب سبع سنابل بیان مبتدی را باید کہ نیت خالص کند. قطب العالم شیخ مینا قدس سرہ فرمود اعمال و صلاح بندہ را بہشت رساند و آداب بخدا وند بہشت. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ گفت میاں بندہ و خدا وند عز وجل حدیث و معصیتها مقاوم چو بندہ بدان رسد خدا وند عز وجل دل اورا مہر کنن. باید عشق را عجین جان کر و حرارت حیات بخش آن را وقت روان نمود. صادقانہ در طریق عرفان گام برداشت و بالائش نفس و آرائش دونوں پرداخت تابہ حقیقت عشق و عرفان آگاہ شد. تابہ حقیقت عشق و عرفان آگاہ شد. اصولاً حال عارفانہ چنانکہ خود گفتان من لم یذق لم یدرک وصف کردنی نیست چشیدنی است و دری وادی بجائے قال باید از اکسیر حال مدد جفت. کئی بو گفتگو توان دریافت این، کئی بو گفتگو توان دریافت این حال باید تاشوی اسرار بھی. حکیم ربانی ملا صدر شیرازی گوید والحق ان علوم الازواق ومعارف المقامات لا يسع في جلبيب الحروف والكلمات على ما هو حقه ومن لم يذق لم يعرف. دل عارفاں و عاشقاں گنجینہ اسرار الہی است. در درون آہاں راز ہائے شگفتی نہفتہ و اہل صورت و ظاہر بینا تحمل جلوہ ہائے آنہ دارند. ہمیں خاطر بر در گنجینہ اسرار و پو اندگانے ای طریق قفل گرانی است و لب ہائے شام مہر خاموشی. بقول مولانا جلال الدین رومی ہر کے راہ اسرار حق آموختند، ہر کے راہ اسرار حق آموختند مہر کردند و دہانش دوختند. دہانش دوختند لذت واقعی در قسوت عاشقان نہفتہ است. اصولاً برای ادراک لذت عشق کے بالا ترین لذت ہاست. اصولاً برائے ادراک لذت عشق کے بالا ترین لذت ہاست. باید جامع عشق بطن کر و باقاعدہ عشق خوشی دنیا
بیان نمود تصوف چیست در صبر آرمیدن تصوف چیست در صبر آرمیدن طمع از جملہ عالم بریدن خدا وند متعال حامی ما و شما باشد علامہ اقبال گوید نمی گردید کوتاہ رشتہ ایمانہ رہا کردم نمی گردید کوتاہ رشتہ ایمانہ رہا کردم حکایت بود بے پایاں بخاموشی ادا کردم والسلام ماشاءاللہ یقیناً لاجواب معنویت اور عقیدت نال بھرپور گفتگو شاہ صاحب اپنی خوبصورت انداز سے عربی زبان میں فرما رہے تھے. اللہ کریم علم و برکت میں مزید وسعتیں عطا فرمائے. اب آپ جو آپ کھڑے ہیں دروازوں کے سامنے یا دروازوں کے ساتھ ٹیکیں لگا کے برائے کرم بیٹھ جائیں یار. بہت شکریہ. یہ بارگاہ ادب ہے. اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا گر طلب ہے کچھ تو ان بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا. بہت شکریہ. آئیے مختصر ترین حاضری کے لیے شہر پنڈی پٹیاں کے ثنا خان اور شاہ صاحب قبلہ کی گفتگو کے دوران مشائخ اہل سنت سادات کرام علماء کرام قاری قرآن تشریف لائے. تمام کو سمین قلب سے ہم خوش آمدید عرض کرتے ہیں. جناب بھائی مبشر حسین ایک ناصر جی ٹھیک ہے بھائی مبشر حسین نقشبندی سے ملتمس ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں. آپ محبت کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش فرما لیں. صلاۃ و سلام. سبھی حضرات محبت اور عقیدت سے سرکار کی بلند بارگاہ میں بلند آواز سے درود شریف کا نذرانہ پیش کر لیں. محبت سے پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. آئیے ایک کلام کے چند اشعار مل کے سرکار کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. قبلہ امام محمد رضا خان فاضل بریلوی آپ تا لکھا ہوا کلام ایک دو اشعار آپ دیں سماعتاں دے حوالے. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا ہو جو حاتم کو میسر نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شاہ بطغا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شاہ بطغا تیرا نہیں سلطان ہی نہیں مانگنے والا 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 تیرا نہیں س
ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور پیر سید نصیر الدین نصیر شاہ صاحب تزنیم لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں کہ کچھ بشر ہونے کے ناتے تجھے خود سا جانے, اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے. اور سنیے, ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے. فرش والے تیری شوکت کا اولو کیا جانے. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. وہاں کیا جو تو کرم ہے شہ بدغا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور اپنی حاضری کا آخری شعر کہ کوئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار. یہی طفلی و جوانی کے بتائے ماہ و سال اب بڑھاپے میں خدا راہ میں یوں دے سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. جھڑکیاں کھائے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. وہاں کیا جو تو کرم ہے
شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بہت محبت کے ساتھ اپنی عقیدتیں نظر کر رہے تھے. اباب جی وقار اگر کوئی مجمع میں صاحب محراب و منبر علماء کرام تشریف فرما ہے تو ان کے لیے جگہ مخصوص ہے, آگے تشریف لے آئیں. اگر کوئی عالم دین ہے تو میں برائے کرم میں ریکویسٹ کر رہا ہوں شاہ صاحب کے حکم پہ کہ وہ آگے تشریف لے آئیں. اباب جی وقار بلا تاخیر کسی تاخیر کے آئیے ایک شعر کے ساتھ میں علامہ صاحب کی طرف سفر شروع کر رہا ہوں. بڑی محبت کے ساتھ ایک دفعہ بولیے سبحان اللہ. چونکہ خواجہ معین الدین چشتی حسن سنجری ثم اجمیری نور اللہ مرکزہ آپ کے بھی عرس پاک کی یہ تقریب ہے, تو سنیے. دنیا وچ محبوب ہزاراں, دنیا وچ محبوب ہزاراں, میرے پیر دا وکھرا نازے. دنیا وچ محبوب ہزاراں, میرے پیر دا وکھرا نازے. اندے حسن جمال دا شہرا اساں سنیا دور درازے. ولیاں دا سرتاج صداوے, نبی پاک دا محرم رازے. او حسن محبوب ہے ساڈا جندا نا غریب نوازے. تیری ذات خواجہ معین الدین, تیری ذات خواجہ معین الدین, تو رسول پاک کی آل ہے. تو رسول جن کی نسبت پیر سید فیض الحسن شاہ صاحب کے ساتھ ہے, کیونکہ ان کی نسبت بابا فرید کے ساتھ ہے. بابا فرید کی نسبت جناب خواجہ معین الدین چشتی ہند کے سلطان کے ساتھ ہے, اور ان کی نسبت امام جعفر صادق کے ساتھ ہے. ان کی نسبت مولا حسین کے ساتھ ہے, اور مولا حسین کی نسبت مولا علی کے ساتھ ہے. تیری ذات خواجہ معین الدین, تو رسول پاک کی آل ہے. بہت شکریہ. قبلہ علامہ صاحب وہ کھڑے ہو کے ہی بیان فرمائیں گے. آپ تشریف لاتے ہیں. میری مراد حضرت علامہ و مولانا پیر طریقت رہبر شریعت حضرت صاحبزادہ پیر محمد معظم الحق صاحب دامت برکاتہم القدسیہ زیب آستانہ عالیہ معظمہ آباد شریف. آپ تشریف لائیں اور ملفوظات عالیہ سے نوازیں. محبت کے ساتھ استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد تعینک الاقدم والمظہر الاتم لاسمک الاعظم بعدد تعینات ذاتک وتجلیات صفاتک وعلى آلہ وصحبہ کذالک. عزت و تکریم کی مسند پر جلوہ افروز نہایت ہی واجب الاحترام عزت مآب لائق صد ستائش نازش سادات مرجع اہل محبت و اہل سنت حضرت قبلہ سید فیض الحسن شاہ صاحب دامہ فیضک، آپ کے خوبصورت خانوادے کے جملہ رفت مآب صاحب زادگان والا شان
حضرت قبلہ سید تصدق حسین شاہ صاحب محفل میں موجود خانوادہ رسالت کے تمام تقدس مآب سادات کرام، علماء کرام اور احباب اہل سنت اور وابستگان خانقاہ عالیہ وجواں شریف، میری سعادت مندی اور خوش نصیبی ہے کہ چند لمحے اہل کرم اور اہل محبت کے اس خوبصورت ماحول میں آپ دوستوں کے ساتھ زیارت کا اور گفتگو کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ قبلہ شاہ صاحب کو ہر ماحول میں ہمیشہ میں سلام محبت و عقیدت پیش کرتا رہتا ہوں۔ بلا شبہ اس آزمائش کے زمانہ میں آپ کی شخصیت مسلک حق اہل سنت و جماعت کے لیے نمونہ بھی ہے اور سہارا بھی ہے۔ جس توازن کے ساتھ، بصیرت و حکمت کے ساتھ اور محبت و مودت کے ساتھ دین حق کی خدمت سر انجام دینے کی ذمہ داری قبول کیے ہوئے ہیں، وہ اس بات کی بین دلیل ہے اور واضح نشانی ہے۔ سما گئی میرے دل میں قیامت کی شوخیاں، سما گئی میرے دل میں قیامت کی شوخیاں، 2-4 دن رہے تھے کسی کی نگاہ میں۔ یہ اس نگاہ کا فیض ہے، رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر رحمت کا خوبصورت اظہار ہے، جو ہم اس باوقار ماحول میں اور بابرکت ماحول میں ہمیشہ دیکھتے ہیں، اور اسی دعا کے ساتھ زندہ رہیں گے، جیتے رہیں گے کہ یہ گلشن ہمیشہ اسی طرح آباد و شاداب رہے۔ جلسہ اپنا مزاج رکھتا ہے، عرس اپنا مزاج رکھتا ہے۔ آپ کو اندازہ ہے کہ شاہ صاحب کی طرح فصاحت و بلاغت کے ساتھ بیان و بدیع کے تمام اسالیب کو جمع کر کے، علم و فن کو ہمراہ رکھ کے، پھر سر اور تال کا بھی خیال رکھ کے گفتگو کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے، لیکن چونکہ محفل محبت ہے، محفل عرس ہے، اور اس کی نسبت ہند الولی کی ذات اقدس کے ساتھ ہے، تو اس مناسبت کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف وہی باتیں میں آپ دوستوں کی خدمت میں بطور سبق عرض کروں گا، جن باتوں سے ہمیں آداب باطن کی خوشبو بھی نصیب ہو اور ہماری روح کو فیضان بھی نصیب ہو، اور ہمارے دلوں میں اولیاء کرام کی محبت و عظمت کے دیے بھی جل اٹھے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، جلسے کا مزاج اور ہے، عرس کا مزاج اور ہے۔
بہت سارا فرق اور بہت ساری اس حوالے سے تفصیلات عرض کی جا سکتی ہیں، لیکن بہت اختصار کے ساتھ میں نے فرق عرض کرنا ہے۔ جلسہ میں اس جگہ پہ جو شخص بھی کھڑا ہوتا ہے عموماً اس کی طبیعت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ مجھے مانا جائے، میرا علم مانا جائے، میرا تجربہ مانا جائے، میری قابلیت کا سکہ اس سارے ماحول میں جم جائے۔ میں کیا ہوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میری ڈیمانڈ کیا ہے، تو اس سارے جملے کا نتیجہ یہ ہے کہ یہاں کھڑے ہونے والا شخص جلسہ میں شوکت نفس کا طلبگار ہوتا ہے کہ مجھے سمجھا جائے، مجھے مانا جائے، میری قابلیت کو داد دی جائے۔ لیکن یاد رکھیں، اللہ والوں کے ساتھ نسبت رکھنے والی تقریب میں، عرس مقدس کی بابرکت گھڑیوں میں جو شخص بھی آپ دوستوں کے سامنے حاضر ہو، اس کی نیت میں صرف یہی ہونا چاہیے کہ رحمت کی خیرات تقسیم ہو رہی ہے، میرا دامن اس سے بھر جائے، اور اس دامن کو بھرنے کے لیے انکساری کی ضرورت ہے، عاجزی کی ضرورت ہے، مٹنے مٹانے کی ضرورت ہے۔ لاہور شہر میں باٹا فیکٹری بڑی مشہور جگہ ہے۔ باٹا فیکٹری کے ایریے کے اندر ایک کامل درویش کی قبر موجود ہے۔ ہمارا ایک پیر بھائی کسی تجارتی سلسلے میں فیکٹری کے اندر جاتا ہے۔ جس افسر کے ساتھ کام تھا، کچھ مشکلات پیش آئیں۔ وہ ساتھی کسی سے پوچھنے لگا، یہاں کوئی اللہ والا بھی رہتا ہے؟ کسی کوئی قبر اور مزار بھی ہے؟ بتایا گیا کہ اسی فیکٹری کے اندر فلاں لوکیشن میں ایک درویش کی قبر موجود ہے۔ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، کس پائے کے ہیں، یہ نہیں پتا۔ لوگ ان کو اللہ کا محبوب اور دوست جانتے ہیں۔ وہ ہمارا ساتھی قبر پہ حاضر ہوا، ایصال ثواب پیش کیا، اپنی آرزو اور مراد پیش کی۔ اور یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ جس علاقے میں آپ تشریف لے جائیں، سب سے پہلے یہ کوشش کریں کہ یہ علاقہ روحانی اعتبار سے کس اللہ کے فقیر کے کیل میں ہے، کیونکہ اصل بادشاہتیں وہیں ہوتی ہیں، اصل حکمرانی وہیں ہوتی ہے، اصل پایہ سلطنت وہ روضۃ من ریاض الجنہ والا ماحول ہوا کرتا ہے۔ تو اس ساتھی کو یہ بات سمجھ آ گئی تھی۔ اس نے صاحب قبر سے جا کے عرض کی، آپ کے ایریا میں آیا ہوں، اس مشکل میں گرفتار ہوں، توجہ کیجئے۔ وہ مہربان ہو گئے، ایک لمحے سے پہلے انہوں نے حجاب اور پردے سرکا دیے اور فرمانے لگے نام لے کر کہ اے فلاں، وہ جوتوں کے پاس جو طبلہ نواز بیٹھا ہے اور مسلسل طبلہ بجائے جا رہا ہے، اس کو جا کے نذرانہ پیش کر دے، اللہ تیری مشکل آسان فرما دے گا۔ اب قوالوں پر، طبلہ نوازوں پر، تالیاں بجانے والوں پر کس کی نظر پڑتی ہے؟ لیکن چونکہ طے تھا، محکم خبر ملی تھی، مستند بات پتہ چلی تھی، طبلہ نواز کو جا کے سلام دیا، ہدیہ پیش کیا۔ اس نے دیکھا، اس کی آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ جملہ سنیے، وہ طبلہ بجانے والا کہنے لگا، آج میرا راز فاش ہو گیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ اور
और अल्लाह वालों के जो आस्ताने हैं उनमें जितनी आजिज़ी होगी, जितनी इनकिसारी होगी, जितना अपने आप को छुपा के रखोगे, जितना अपने आप को मिटा के रखोगे, जितना आपको हर हवाले से पोशीदा रखोगे, उतना ही करम का दरिया बहना शुरू हो जाएगा। और आप जानते हैं, और इस नुक्ते से आप बिल्कुल बेखबर नहीं हैं, कि बातिनी नेमत बातिन में हुआ करती है, पोशीदगी में हुआ करती है, इख्फा में होती है, पर्दे में होती है। तो जो शख्स जितना अपने आप को इस माहौल के अंदर पर्दे में ले जाता है, इतने ही उसके लिए पर्दे उठने शुरू हो जाते हैं। तो ये नुक्ता हमेशा याद रखना, जब भी आरास में हाजिर होए, अल्लाह वालों की उर्स की महफिल में तशरीफ ले जाएं, सिर्फ मंगते बन के जाएं, सवाली बन के जाएं, फरियादी बन के जाएं, अपना आप मनमाना मकसूद न हो, अपनी काबिलियत का सिक्का जमाना मतलूब न हो, शौकत नफ्स का दूर दूर से गुजर न हो। जितना झुकते जाओगे, मिटते जाओगे, रसूलुल्लाह का फरमान पूरी ताबानी के साथ दस्तगीरी फरमाएगा, मन तवाज़ा लिल्लाह फ़क़द रफ़अहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए, इसमें भी जरा बलागत को सामने रखिए ना, मन तवाज़ा लिल्लाह, हुजूर ने फरमाया जो झुकता है इसलिए कि अल्लाह राजी हो जाए। कितने झुकने वाले इसलिए भी झुकते हैं कि हम लोगों की नजरों में आ जाएं कि हुजूर बड़े आजिज हैं, मौलाना साहब बड़े आजिजी वाली मिस्तबीयत रखते हैं, हजरत साहब बड़े अपने आप को झुका के रखते हैं। अंदर के जो खुफिया जज्बात हैं उनको अल्लाह और उसके रसूल से बेहतर कोई नहीं जानता। तो मन तवाज़ा लिल्लाह, फरमाया जो फक्त अल्लाह के लिए, महज अल्लाह के लिए, सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए अपने आप को पस्त कर देता है, नीचे कर देता है, छोटा समझने लगता है, रफ़अहुल्लाह, फिर मखलूक की ड्यूटियां खत्म हो जाती हैं। अल्लाह बजाते खुद अपनी शान के मुताबिक उसके दर्जों को बुलंद करना शुरू कर देता है। तो हजरत अज़ी वकार, बस उसी तसव्वुर के साथ और उसी आरज़ू के साथ और उसी उम्मीद के साथ आपके सामने खड़ा हूं कि अपनी काबिलियतों और अपनी सलाहियतों का इजहार नहीं है। आले रसूल का खूबसूरत माहौल है, आले रसूल का खूबसूरत मरकज है। ये सैयद तसद्दुक शाह साहिब आपके सामने बैठे हैं। मेरे दादाजी से इनसे मोहब्बत का रिश्ता था। कई मर्तबा उन्होंने इनसे फरमाया, रसूलुल्लाह की आल तो सरदार है, हम उनके कम्मी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने इसीलिए अर्ज किया कि आप मर्जे अहले सुन्नत हैं, महबूब अहले सुन्नत हैं, कि आपका यही काम था खिदमत दीन, आपका यही काम था इशाअत दीन, आपका यही काम था एलाए कलिमतिल हक, आपका ही ये काम था कि तवाज़ुन और एतदाल के साथ रसूलुल्लाह के दीन के फैज़ को आम करना। हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की सवाहने में लिखा है कि जब आप मक्का मुअज़्ज़मा में हाजिर थे, मीज़ाबे रहमत के नीचे खड़े होकर और हतीम के अंदर खड़े होकर आप जो कसरत से दुआ मांगते थे वो यही थी कि मौलाए करीम मुझे खिदमत दीन के लिए कबूल फरमा ले। लोग अव्वल तो इस फील्ड में आते नहीं हैं, इस शोबे में आते नहीं हैं, जिक्र व फिक्र के जहान को सजाते नहीं हैं, मुराकबात व अशगाल से लू लगाते नहीं हैं, रियाजत और चिल्ला कशी के खूबसूरत माहौल में आते नहीं हैं। लेकिन अगर कोई आ भी जाए तो उसका मतमा नजर और उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ यही रह जाता है कि मैं पीर बन जाऊं, मेरा शोहरा हो जाए, लोग मुझसे धड़ाधड़ बैत करने लगे, मेरा निजाम दुनिया अच्छे तरीके से चलने लगे। लेकिन ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हो सारे चिश्तियों को और वो बंदा नवाज जात अपने सारे गुलामों को कयामत तक यही सबक अता कर रहे हैं और यही दर्स दे रहे हैं कि अतीम के अंदर मीज़ाब काबा के नीचे खड़े होकर, चूंकि कबूलियत वाला समा है,
कबूलियत वाला माहौल है, कबूलियत वाली जगह है। और रसूलुल्लाह की आल, आमना की लाल की आंखों का महबूब मोइनुद्दीन अजमेरी उस माहौल में यही इल्तिजा करता है कि मालिक कायनात, मुझे बड़ा पीर बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है, मुझे बहुत बड़ा मर्जे बनने की कोई ख्वाहिश नहीं है, मैं लाखों मुरीदों का बेताज बादशाह बनने की कोई आरज़ू नहीं रखता। मैं इस माहौल में, इस कबूलियत वाले माहौल में और कबूलियत वाली घड़ी में सिर्फ यही आरज़ू करता हूँ, यही फरियाद करता हूँ कि मेरी जिंदगी का एक एक लम्हा तेरे दीन की खिदमत के लिए वक्फ हो जाए। हजरत अज़ीज़ वकार, ये दूसरा मैसेज आपको मैं दे रहा हूँ, दूसरा मैं पैगाम आपको अर्ज कर रहा हूँ कि हकीकतन पीरी वही है, हकीकतन फकीरी वही है, हकीकतन मशाइखियत वही है, हकीकतन खानकाही निज़ाम वही है, हकीकतन रूहानी सिस्टम यही है कि इस सिस्टम को जो रन करने वाला हो, इस निज़ाम को जो चलाने वाला हो, उसके लिए सबसे पहले जरूरी है कि वो खुद साहिब शरीयत हो और शरीयत की अजमत उसके दिलो दिमाग में मौजूद हो। साहिब शरीयत होने के साथ शरीयत की अजमत अपने दिलो दिमाग में बिठाने के बाद उसकी जिंदगी का मकसद यही हो कि तेरे दीन की सरफराजी, मेरी जिंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। हजरत ज़ीवकार, हजरत ख्वाजा मुईनुल मिल्लत वद्दीन, ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी ने उस मकाम पे खड़े होकर यही आरज़ू की थी, यही अपील की थी, इसी दुआ को अपना मकसूद बनाया था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल फरमा लिया। जब आप मदीना मुनव्वरा रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज़ में हाजिर हुए, वहां पहुंचने से पहले ये बात आप सब दोस्तों के इल्म में होनी चाहिए, ये भी मेरी तरफ से बतौर नजराना सबक के तौर पे आपने याद रखना है। हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी रहमहुल्लाह अपनी मर्जी से मक्का मुअज़्ज़मा नहीं गए थे, अपनी मर्जी से मदीना मुनव्वरा नहीं गए थे, बिल्कुल नहीं। आपने 17 मुख्तलिफ बुजुर्गों के कदमों में बैठने की सआदत हासिल की। फिर 18वें हजरत ख्वाजा उस्मान हारवनी रहमहुल्लाह आपसे जब आपकी मुलाकात हुई तो वो रूह का जो ब्लड ग्रुप था वो मैच कर गया। आप समझते हैं ना, किसी मरीज को खून की जरूरत हो तो हर बंदे का खून मैच नहीं करता, जिसका फला पॉजिटिव हो, फला हो, वो उसको लगता है। हर बंदे के साथ खून मैच नहीं करता। बिल्कुल रूहानियत के जहान की भी यही बात है, रूहानियत का जहान भी यही मिजाज रखता है। कोई कादरी ब्लड रखता है, कोई सोहरवर्दी खून रखता है, कोई चिश्ती ज़ौक़ रखता है, कोई सोहरवर्दी ज़ौक़ रखता है। लेकिन याद रखना, ज़िमनन सबक है दूसरा, याद रखना कभी भी अपने तई बैठकर किसी सिलसिले का वजन तोलने की कोशिश न करना। मैं चिश्ती हूँ, नक्शबंदी कमजोर है, मैं चिश्ती हूँ, कादरी तीसरे नंबर पे है, मैं चिश्ती हूँ, सोहरवर्दी फला दर्जे पे है, ये मेरा और आपका हक नहीं है। मुअज़्ज़म आबाद का माहौल था। हजरत ख्वाजा मोहम्मद फ़खरुद्दीन सियालवी रहमहुल्लाह, मेरे वालिद गिरामी के ज़माना में उर्स मुबारक पे मुअज़्ज़म आबाद जलवागर हुए। ये सैदा शरीफ तहसील फालिया, वहाँ के सजादा नशीन साहिब आए हुए थे। मेरे वालिद गिरामी ने पीर सियाल के लख्त जिगर को वो सैदा शरीफ वाले बुजुर्गों का तारुफ कराया कि मोहम्मद अहमद इनका नाम है, सैदा शरीफ के सजादा नशीन है, सिलसिला नक्शबंदिया है। हजरत ख्वाजा मोहम्मद फ़खरुद्दीन सियालवी तकिए के साथ टेक लगा के बैठे थे, तकिया छोड़ दिया, दोबारा मुसाफा किया और कहने लगे, हम सारे सिलसिलों को गुलशने रिसालत का फूल समझते हैं। यही फकर है, यही तसव्वुफ है, यही तरीकत है। अल्हम्दुलिल्लाह तसव्वुफ में वुसत है, तसव्वुफ में बहुत ज्यादा, इसका ज़रफ बहुत बड़ा है। हजरत ज़ीवकार, वो तुम हुए, हम हुए कि मीर हुए, सब उसी की जुल्फ के असीर हुए। हजरत ज़ीवकार, तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत ख्वाजा मुईनुद्दीन अजमेरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 17 बुजुर्गों से फायदा
रूहानी तौर पे उठाते रहे। 18वें बुजुर्ग हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी हैं, उनसे मुलाकात हुई, वो रूह का मैच हो गया, अपना हाथ उनके हाथ में दे दिया। तवज्जो चाहता हूँ, भरपूर तवज्जो चाहता हूँ, बहुत ज्यादा इस नुक्ते पे आपको फोकस करना होगा। हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी रहमहुल्लाह ने जब बैत फरमाया, बैत से पहले फरमाया 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के आओ। सूरह इखलास 1000 मरतबा पढ़ के ख्वाजा अजमेरी हाजिर हुए। हजरत उस्मान हरवनी ने कहा आसमान की तरफ निगाह तो करो। हजरत ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं अर्श औला तक मेरी नजर ने काम करना शुरू कर दिया। फरमाया फिर 1000 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के आओ, दोबारा हाजिर हुए। अब फरमाया जरा जमीन की तरफ तो देखो। ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं जमीन का जो आखिरी नुक्ता है जिसे तहतुस सरा कहते हैं, वहां तक मेरी नजर पार हो गई। तवज्जो चाहता हूं, बहुत तवज्जो चाहता हूं। बैत के वक़्त अगर करम होता है तो बंदा अर्शे औला तक पहुंच जाता है, तहतुस सरा तक पहुंच जाता है। उसके बाद 20 साल मुसलसल ख्वाजा अजमेरी हजरत उस्मान हरवनी की खिदमत में साए की तरह मौजूद रहे। फिर अंदाजा लगाइए मकामात कितने तय किए होंगे। जब पहले लम्हे ये मकाम है कि अर्श औला को देख रहे हैं, तख्तुस सरा को देख रहे हैं, तो 20 साल का अरसा जो मोहब्बत में गुजर रहा है, अकीदत में गुजर रहा है, इबादत में गुजर रहा है, मेहनत में गुजर रहा है, रियाजत में गुजर रहा है, चिल्ला कशी की इंतहाओं में गुजर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं आपकी तवज्जो चाहूंगा। शाह साहिब की अकीदतमंद कहते होंगे हमें शाह साहब से बड़ी मोहब्बत है। मुअज़्ज़माबाद के वाबस्तागान कहते होंगे हमें मुअज़्ज़माबाद से बड़ा प्यार है। सियाल शरीफ के उशाक कहते होंगे सियाल शरीफ से हमें बहुत प्यार है। लेकिन याद रखें, तवज्जो चाहूंगा, बात उस वक्त बनेगी जब शाह साहब कहेंगे कि हमने आपकी मोहब्बत को कबूल कर लिया है। अपने तई हर कोई नारे लगाता है, अपने तई हर कोई अपने आप को जज्बाती अंदाज में बहुत आगे पहुंचा देता है। लेकिन बात तब बनती है जब मुर्शिद करीम फरमाए तेरी मोहब्बत को कबूल कर लिया है, तेरी अकीदत को कबूल कर लिया है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत ख्वाजा अजमेरी की बारगाह नाज में खड़े होकर हम बड़े नाज और बड़े फख्र के साथ ये ऐलान कर रहे हैं कि हजरत ख्वाजा उस्मान हरवनी ने जब मदीना शरीफ जाने की इजाजत अता फरमाई थी ख्वाजा अजमेरी को, उस वक्त ये जुमला फरमाया था कि मोइनुद्दीन मुझे तेरा पीर होने पर फख्र है। हाँ, आपने ख्वाजा अजमेरी के सोर्स मुबारक में ये सबक याद करना है और इस नुस्खे को कबूल करने की कोशिश करनी है। अपने मुर्शिद करीम के साथ अपने रिश्ते को इतना खूबसूरत बनाओ, इतना मजबूत बनाओ, इतना मुस्तनद बनाओ कि आपको दावों की जरूरत पेश ना आए, आपको लफ्जों की मोहताजी न रह जाए, आपको किसी अंदाज में गारंटी देने की जरूरत न रह जाए। हर वक्त मुर्शिद करीम की निगाहों में बसे रहो, वही कामयाब होता है और वही कामलियत के दर्जे पे पहुंचता है जो मुर्शिद की निगाह में रहता है और मुर्शिद के दिल में रहता है। हजरत ज़ीवकार, जिस सिलसिला आलिया के साथ हमारा रिश्ता है, हमारा ताल्लुक है, जिसे सिलसिला चिश्तिया कहते हैं, इसका तो दूसरा नाम ही शदीद निस्बत इश्किया है। चिश्तिया का दूसरा नाम क्या है? निस्बत इश्किया। निस्बत इश्किया, इसका नाम चिश्तिया, चिश्तिया का नाम निस्बत इश्किया। और आप जानते हैं मोहब्बत का जो आखिरी दर्जा है उसी इश्क कहते हैं। और जब इश्क नसीब हो जाता है फिर जान की परवाह नहीं होती, फिर माल की परवाह नहीं होती, फिर जायदाद की परवाह नहीं होती, फिर औलाद की परवाह नहीं होती और सबसे आखिर में इज्जत और नामूस की परवाह नहीं होती। बंदा सब कुछ निसार करने के लिए और कुर्बान करने के लिए आमादा हो जाता है। तो हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन अजमेरी रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने मुर्शिद करीम के साथ वो रिश्ता कायम किया कि मदीना शरीफ रुखसत करते हुए हजरत उस्मान हरवनी ने फरमाया था कि मुझे तेरे मुरीद बनाने पर और तेरे पीर होने पर फख्र है।
آپ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں اور یہ اس علاقہ کے خوبصورت ترین مقامات میں سے ایک مقام ہے. لوگ اس اللہ کے گھر کی مثال دیتے ہیں. اللہ کا گھر ویسے بھی عظمتوں کا بڑا مرکز ہوتا ہے، اور یہاں تو شاہ صاحب نے اپنی ساری قوتوں کو صرف کر دیا ہے. اس کو جو حسن عطا کیا ہے، اس کو جو مرکزیت عطا کی ہے، اور اس کو جو برکت عطا کی ہے، ہم اس کا اعتراف کرتے ہیں اور ہم اس کی مثال دیتے ہیں. حضرات عزیز وقار، اس بابرکت ماحول میں اپنے مرشد کریم کے قدموں میں بیٹھ کر اور عرس ہند الولی کی مجلس میں بیٹھ کر آپ اپنے دل سے عہد کر کے جائیے گا کہ حضرت شاہ صاحب قبلہ جہاں ہمیں پکاریں گے ہم وہاں بغیر کسی سوچے سمجھے اپنا سب کچھ نثار اور قربان کرتے ہوئے حاضر ہونے کے لیے تیار ہوں گے. شاہ صاحب کا جہاں پسینہ گرے گا وہاں ہمارا خون گرے گا. یہ کوئی جذباتی باتیں نہیں ہے یا معاذ اللہ کوئی خوش آمدانہ لب و لہجہ اسلوب اور رویہ نہیں ہے. شاہ صاحب آل رسول ہونے کے ساتھ ساتھ رسول اللہ کے دین کی جس خوبصورتی کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں، ہم سب لوگ اپنے دل اور اپنی آنکھیں ان کے قدموں پہ رکھنے کے لیے تیار ہیں. آپ خوش نصیب ہیں، آپ سعادت مند ہیں کہ اللہ کریم نے آپ کو ایسا پیشوا عطا فرمایا ہے. اور میں عرض یہ کر رہا تھا، وہ بات پھر آپ نے یاد رکھنی ہے کہ جس وقت حضرت ہند الولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ جانے لگے، مدینہ شریف جانے لگے، اپنی مرضی سے نہیں گئے. خود شوق نہیں اٹھا کہ میں وہاں جاؤں، میں وہاں جا کے یہ کروں. یہ بہت نقطہ قیمتی نقطہ ہے، محبت والے ہیں نا، اس لیے عرض کر رہا ہوں. حضرات عزیز وقار، خود حضرت عثمان ہروری نے فرمایا اب وہ مرحلہ آ گیا ہے، اب وہ لمحہ آ گیا ہے، اب وہ گھڑی آ گئی ہے کہ تمہیں رسول اللہ کی چوکھٹ پہ حاضر ہونا ہوگا. جو خود جاتے ہیں وہ جاتے ہیں آ جاتے ہیں، جاتے ہیں آ جاتے ہیں، جاتے ہیں آ جاتے ہیں. جنہیں بھیجا جاتا ہے وہ بامراد ہو کے آیا کرتے ہیں. بس اس نقطے کو ذہن میں رکھیں. یہ عمرہ ایک شوق بن چکا ہے. اگر میں ناراض نہ ہو، سخت لفظ آپ کو محسوس نہ ہو، یہ تو ایک مذہبی تعیش کا روپ دھار چکا ہے. جس کو تھوڑی سی فراغت ملتی ہے، جس کے پاس تھوڑے سے پیسے آ جاتے ہیں، وہ بھاگ کے ادھر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے. یہاں کس کی کمی ہے؟ اللہ اکبر. حضرات عزیز وقار، توجہ چاہتا ہوں، اپنا دھیان اپنے مرکز کی طرف کرے، اپنی محبتیں اپنے مرکز کی طرف کرے، اپنے سارے معاملات اپنے مرکز کے حوالے کر دے. جتنا مرکز کے اپنے آپ حوالے کرتے چلے جائیں گے، مرکز ذمہ دار بنتا جائے گا، اور مرکز جتنا ذمہ دار بنے گا اتنا ہی رسول اللہ کی نگاہ کا فیض زیادہ نصیب ہوگا. یہ باتیں کوئی آسان نہیں ہوتی کرنی، اور میرے علاوہ یہ کر بھی کوئی نہیں سکتا. یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. لیکن میں اس لیے کرتا ہوں، ایک تو فزیکلی میں نے ان چیزوں کو اپنایا ہوا ہے، اور دوسرا اس کی حقیقتوں کو جتنا باریکی سے میں سمجھتا یا جان سکتا ہوں اتنا شاید اور کوئی نہیں جان سکتا. میں حقیقت آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اور بالکل ذہنوں میں یہ سوال نہ لانا کہ مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، عمرہ، اس کے بارے میں یہ ڈسکشن ہو رہی ہے اور بحث ہو رہی ہے. نہ ایسی بات نہیں ہے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حدیث پاک اٹھائیے، ان کا دل چاہا کہ میں عمرہ کے لیے مدینہ شریف سے مکہ جاؤں. انہوں نے بالکل کوئی تیاری نہیں کی، کسی پیکج کا انتظام نہیں کیا، کسی سواری کا انتظام نہیں کیا. وہ جب دل چاہا حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، آرزو ہے کہ اللہ کا گھر دیکھ کے آؤں. حضرت عمر سے زیادہ عظمت مکہ کون سمجھتا ہے؟ حضرت عمر سے زیادہ بیت اللہ کا مقام کون سمجھتا ہے؟ حضرت عمر سے زیادہ طواف کی اہمیت کون جانتا ہے؟ حضرت عمر سے زیادہ سعی کی فضیلت کون جانتا ہے؟ حضرت عمر سے زیادہ حجر اسود کا سٹیٹس کون جانتا ہے؟ حضرت عمر سے زیادہ عمرہ اور اس کی برکات کا احاطہ کون کر سکتا ہے؟ لیکن نہیں، وہ رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. میں توجہ چاہتا ہوں، بھرپور توجہ چاہتا ہوں. اس جملے کو تعویذ بنا کے گلے میں لے جانا. جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں عمرہ کے لیے جاننا چاہتا ہوں، اجازت مانگی، تو رسول اللہ کا دل کتنا راضی ہوا.
कितना खुश हुआ। हजूर सोच सकते थे ये आजाद है, इसके पास वसाइल हैं, इसकी सेहत ठीक है, इसको रोकने की जरूरत क्या है, ये इसको इजाजत लेने की जरूरत क्या है। इसके बावजूद जब उमर जैसा बंदा मेरी बारगाह में हाजिर होकर इजाजत मांग रहा है, हजूर का दिल ठंडा हो गया। हजूर की रूह मुबारक में अजीब खुशी की कैफियत मचली। फरमाया ला तंसानी फी दुआए का या अखी, ऐ मेरे भाई जब वहां जाए अपनी दुआओं में मुझे न भुला दो। आपको कुछ समझ आ रही है या नहीं? जब इजाजत ली जाए तो ये इज्जतें मिलती हैं, जब इजाजत ली जाए ये मर्तबे मिलते हैं, जब इजाजत ली जाए ये इनाम मिलते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत उस्मान हरवनी ने फरमाया मोइनुद्दीन अब वो लम्हा आ गया है, अब वो घड़ी आ गई है कि आपको रसूलुल्लाह के दरबार में जाना होगा, अल्लाह के हबीब की चौखट पे हाजिर होना होगा। और वहां जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपके लिए मकामात चुन रखे हैं वो आपको आता होने होंगे। हजरत ख्वाजा अजमेरी मक्का मुअज़्ज़मा चंद महीना रहने के बाद रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह अकबर, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज में हाजिर होकर अपने अंदाज में, अपनी मोहब्बत के उसलूब में और अपने आदाब के ढंग में आपने रंगीन होकर हजूर की बारगाह में नियाज पेश किया होगा, सलाम पेश किए होंगे, फरियादें किए होंगी। उनके मकाम वो जाने। हजरत ज़ीवकार हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने करम फरमाया, तवज्जो फरमाई, नजर रहमत से नवाजा। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मुख्तलिफ अलकाब अता फरमाए, मुख्तलिफ इज्जतें अता फरमाई। वो किबला सैयद फसीहुल हसन शाह साहब, मुझे बहुत 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 दिली राहत हुई कि वो जबान, फारसी जबान जिसमें बर्रे सगीर का सारा तसव्वुफ पूरी खुशबू की तरह बसा हुआ है, उस जबान से बड़े बड़े उलमा फारिग हो चुके हैं, बड़े बड़े उलमा नाबल्द हो चुके हैं। हमारे मदारिस के निसाब से इस जबान को निकाल दिया गया है। हजरत ज़ीवकार शाह साहिब की मेहनत और फसीहुल हसन शाह साहिब की दिलचस्पी और उनके अजीम उस्ताद जो अल्लामा शाह साहब फरमा रहे थे, बंदियाल शरीफ से तशरीफ लाए हैं, उनकी तवज्जो, उनका ध्यान और उनका तरबियत का खूबसूरत अंदाज हमने देखा। मैं बारे दिगर जनाब आपको सैल्यूट करता हूँ। अल्लाह ताला आपको और कामयाबियां अता फरमाए। फारसी जबान के साथ जो लगन और लगाव वो कितनी जरूरी है खानकाही निजाम के अंदर बिलखुसूस और उलमा के लिए बिलउमूम। हजरत ज़ीवकार, तो मैं अर्ज कर रहा था, हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजूर हिंदुल वली को मुख्तलिफ अलकाब अता फरमाए। लेकिन मैं जो बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं वो ये है, उसकी तरफ आपने ध्यान देना है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूंकि ये हैसियत रखते हैं, ये मनसब रखते हैं, ये मकाम रखते हैं कि सारी कायनात के अंदर हिदायत और खैर की तकसीम की ड्यूटी मेरे रसूल के हवाले है। बस इस तरफ आपने ध्यान करना है, इस नुक्ते को आपने समझने की कोशिश करनी है। इस सारी कायनात के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत और खैर की जो मरकजी ड्यूटी है वो मेरे मुस्तफ़ा करीम को अता कर रखी है। आपने किबला शाह साहब से यकीनन 20 मरतबा सुना होगा कि कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। जब सारे जहानों के लिए रहमत बन के आए हैं तो उसका बड़ा सीधा साधा मतलब यह है कि सारे जहान इधर उधर मौजूद है और मरकजी हैसियत उसमें मुस्तफा करीम की है। और उस हैसियत का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि हुजूर ने खैर तकसीम फरमाना है, हुजूर ने हिदायत तकसीम फरमानी है। अब हजरत हिंदुल वली ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी जब रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिंदुल वली के सीना को देखा। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत ख्वाजा अजमेरी के बातिन पे नजर डाली, फरमाया मुइनुद्दीन तेरे लिए मैंने हिंदुस्तान रखा हुआ है। इस जुमले को बिल्कुल छोटा जुमला न समझाना, इस जुमले को बिल्कुल लाइट न लेना। तवज्जो चाहता हूँ, हिंदुस्तान पहले भी मौजूद था और उस वक़्त शेख अब्दुल कादिर जीलानी पीरान पीर वो भी उस जमाने में मौजूद थे। उनसे पहले के भी अकाबिर बुजुर्ग मौजूद थे। हर सिलसिले के एक से एक बढ़कर आफताब व महताब
बुजुर्ग मौजूद थे, लेकिन हिंदुस्तान की विलायत के लिए और हिंदुस्तान की हिदायत के लिए और हिंदुस्तान की रहबरी के लिए और हिंदुस्तान को शमे रिसालत के नूर से चमकाने के लिए जिस हस्ती का इंतखाब किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने, वो ख्वाजा अजमेरी की जात। और अगली बात जो मैं आप तक असल में पहुंचाना चाहता हूं, अब उस पे आपने और फोकस करना है और ध्यान देना है कि हजरत ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी का इंतखाब क्यों हुआ। मेरा यकीन जानिए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चूंकि मैंने कहा मरकजी हैसियत रखते हैं, सारी कायनात के अंदर हिदायत और खैर हजूर ने तकसीम करना होती है, तो हर इलाके का मिजाज, हर इलाके की तबीयत, हर इलाके के तभी रुझान मेरे रसूल से बेहतर कोई नहीं जानता। जब ख्वाजा अजमेरी मेरे रसूल की दरगाह में हाजिर हुए तो मेरे रसूल ने देखा कि हिंदुस्तान के मिजाज को अगर कोई माई का लाल फतह कर सकता है तो ये मेरा लाल मुइनुद्दीन अजमेरी ही हो सकता है। और अगर आप थोड़ा सा और अपने ज़ौक़ को ऊंचा करने की कोशिश फरमाएं तो एक और बात भी समझ आ रही है कि मुस्तफ़ा करीम ने हमें यह भी बता दिया, हमें यह भी समझा दिया कि हिंदुस्तान के मिजाज को कादरी फैज फतह नहीं कर सकता, हिंदुस्तान के मिजाज को नक्शबंदी फैज फतह नहीं कर सकता, हिंदुस्तान के मिजाज को सोहरवर्दी फैज फतह नहीं कर सकता, हिंदुस्तान के मिजाज को रफाई और शाजली फैजान फतह नहीं कर सकते। हिंदुस्तान के मिजाज को अगर फतह कर सकता है तो चिश्ती फैज फतह कर सकता है। तवज्जो है या नहीं? बस इस नुक्ते को ज़हनों में रखिएगा। चिश्ती फैज हिंदुस्तान के लिए जो तजवीज़ किया है मेरे रसूल ने खुद तजवीज़ किया है। किताब का नाम है तारीख़ दावत व अज़ीमत, 7 जिल्दों में है, 7 वालियम है। इस्लामियात जो पंजाब यूनिवर्सिटी का सिलेबस है उसमें हेल्पिंग बुक के तौर पर, इमदादी किताब के तौर पर उसको रखा भी गया है, तारीख़ दावत व अज़ीमत। ये देवबंदियों के आलिम सैयद अबुल हसन अली नदवी की लिखी हुई है। सैयद अबुल हसन अली नदवी साहिब ने तारीख़ दावत व अज़ीमत जिल्द 4 में लिखा है कि हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह करीम ने चिश्तियों को जो उरूज अता किया है, अल्लाह ने हिंदुस्तान के अंदर चिश्तियों को जो खसूसी मकाम और मर्तबा अता किया है, उसके 3 सबब हैं। उन्होंने 3 कहे, मैं चौथा भी साथ शामिल करता हूं। उन्होंने 3 कहे, मैं चौथा साथ शामिल करता हूं। पहले उनका बताता हूं। वो कहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर अल्लाह ने चिश्तियों को जो सल्तनत अता की, ताकत अता की, राज अता किया। किबला सैयद फसीहुल हसन शाह साहिब अपनी फारसी तकरीर में हमें ये बता रहे थे कि हिंदुस्तान के बादशाहों को जो बादशाहत और हुकूमत मिली है ये हिंदुल वली का फैजान है। आपने इशारा किया है हजरत सी वक़ात, तवज्जो चाहता हूं। मैं ये कह रहा था कि अबुल हसन अली नदवी ने कहा कि हिंदुस्तान के अंदर चिश्तियों को जो शान मिली, मकाम मिला, उरूज मिला, मर्तबा मिला, उसके पीछे 3 वजह थी। एक तो ये कि चिश्ती जितने भी हैं वो अपने अंदर की दुनिया को छुपा के रखते हैं। को ये बात थोड़ी सी छेड़ लूं। अंदर अल्लाह खजाने डालता है, अंदर अल्लाह नेमतें डालता है, अंदर अल्लाह मकामात अता करता है। उनको छुपाना या उनका बयान करना, नदवी साहिब ने कहा कि चिश्तियों को अल्लाह ने हिंदुस्तान के अंदर जो उरूज अता किया है उसका एक सबब यह है कि वो समंदर के समंदर रूहानियत के पी गए लेकिन जबान से इजहार न किया। मैं किबला शाह साहब की खिदमत में एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रजी अल्लाह ताला अन्हो के विसाल का वक्त करीब था। हजरत सैयद नसीरुद्दीन चिराग दिल्ली रहमतुल्लाह ताला अलैह को आपने अपना जानशीन बनाया और जानशीन बनाते हुए 3 नसीहतें फरमाई थी, 3 वसीयतें फरमाई थी। फरमाया इताम
पहली नसीहत ये थी इताम ताम, इताम ताम। दूसरी नसीहत ये थी इख्फाए हाल, और तीसरी नसीहत थी इस्तिकामत। मुर्शिद दुनिया से जा रहा है, अपना जानशीन छोड़ के जा रहा है और फरमा रहा है कामयाबी के 3 उसूल है, जो आए उसे खाना खिलाते रहना। आप कभी ईरान हाजिरियों के लिए जाए, हजरत बायजीद बुस्तामी रजी अल्लाह ताला अन्हु के मिज़ार पे जाए, वहां पत्थर, उसके ऊपर इबारत लिखी है कि कयामत तक जो भी मेरी कब्र पे आए उसे खाना खिलाना मजहब न पूछे। खाना खिलाना मजहब न पूछे। पेट का मजहब कोई नहीं होता, पेट का मजहब कोई नहीं होता। हजरत अज़ीज़ वकार, बात लंबी हो जाएगी लेकिन मैंने सिर्फ इशारे देने हैं। हजरत चिराग दहली ने को हजरत महबूब इलाही ने फरमाया 3 उसूल दे के जा रहा हूं, इताम इताम, जो आए लंगर जारी रखना। अल्हम्दुलिल्लाह, ये खूबसूरती इस माहौल में हमने सुनी हुई है और लोग देख के गए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, इताम ताम, खाना खिलाना। और दूसरा इख्फाए हाल, अल्लाह जितनी इज्जतें देता जाए रूहानी तौर पर उनको छुपाए। और इस्तिकामत, फिर डट के रहना, डट के रहना। जमाना कुछ भी हो जाए, जमाना कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अपने इरादे पर, अपने अज़म पर, अपने अकीदे पर, अपने मिशन पे डट के रहना। तवज्जो चाहता हूं, आप पीर भाई हैं, पीर भाई होने के हवाले से मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। हजरत जुनैद बगदादी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, मैं एक दरख्त के नीचे बैठा था, दरख्त ने मेरे साथ बोलना शुरू कर दिया, गुफ्तगू करनी शुरू कर दी। मुख्तलिफ उन्वान और मुख्तलिफ सब्जेक्ट पे हमारी गुफ्तगू होती रही। आखिर मैंने दरख्त से एक सवाल किया, बहुत तवज्जो चाहूंगा, जिंदगी भर ये नुस्खा आपको काम देगा। दरख्त से मैंने सवाल किया, यार मुझे एक बात समझ नहीं आती, तू ग्रीन भी है, सब्जा भी है, खूबसूरती भी है, दराज कद भी है, तू साया भी देता है, तू फूल भी बरसाता है, तू फल भी देता है, इसके बावजूद जिंदगी में कभी कभी वो लम्हे और घड़ियां आ जाती हैं कि लोग कुल्हाड़ियां लेकर और लोग आरे लेकर आ जाते हैं, तुझे काट के रख देते हैं। खूबसूरती भी हो, सब्जा भी हो, हरियाली भी हो, छांव भी हो, फल भी हो, फूल भी हो, दराज कदी भी हो, और फिर तुझे खत्म कर दिया जाए। दरख्त आंसू बहाने लगा। मैंने कहा, मैंने किस नब्ज पे हाथ रख दिया है, मैंने कौन सी बात कह दी है कि तू इतना शिद्दत से रोने लगा है। कहने लगा, हुजूर मेरे अंदर एक ऐब है। बताऊं मैं आपको कि नहीं बताऊं? दरख्त कहने लगा जुनैद बगदादी को, हुजूर मेरे अंदर एक ऐब है। उसने आपने पूछा, जल्दी बताओ वो कौन सा ऐब है, वो कौन सी खामी है? वो रोते हुए कहने लगा, खामी ये है, जब कभी हवा चलती है मैं कभी इधर हो जाता हूं, कभी इधर हो जाता हूं। कोई समझ आ रही है आपको? ये नहीं, ये हवाएं चलती रहती हैं और हवाओं ने चलते रहना है। आपने अपने मरकज को देखना है, आपने अपने मरकज पे अपने यश्म नाज को और अपने दिल को गिरा के देखना है। हजरत अज़ीज़ वकार, अगर कामयाबी चाहते हो, अगर सरदारी चाहते हो, अगर हकीकी इज्जत और अजमत चाहते हो, तो इस नुस्खे को कभी ना भुलाना। तो मैं अर्ज कर रहा था, हजरत हिंदुल वली ख्वाजा मुइनुद्दीन अजमेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने, बात कहां से जनाब कहां चली गई, कुछ है जी? अल्लाह, हाँ, हजरत चिराग दहली की मैं बात कर रहा था। फरमाया 3 उसूल याद रखना, लोगों को खाना खिलाते रहना, अल्लाह जितनी नेमतें बातनी अता फरमा दे उनको छुपा के रखना, और इस्तिकामत, डट के रहना, डट के रहना। हजरत अज़ीज़ वकार, मैं अर्ज़ कर रहा था, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हिंदुस्तान के लिए जिस मिजाज को पसंद फरमाया वो मिजाज चिश्तिया है। और अव्वल हसन अली नदवी साहब की बात कर रहा था, वो कहने लगे चिश्तियों को हिंदुस्तान में जो मकाम मिला है उसकी 3 वजह हैं। एक तो वो अपने आप को छुपा के रखते हैं, दूसरा वो नदवी साहब लिखते हैं कि वो हमेशा 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 लोगों के जाती मसाइल में पूरी ड्यूटी करते हैं।
अल्लाह अकबर, ये छोटा मामला नहीं है। मैं इसको ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में पेश करता हूँ, बहुत तवज्जो चाहता हूँ। ख्वाजा अजमेरी अजमेर में मौजूद है और आपके मुरीद हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी दिल्ली में मौजूद है। आपके खलीफा हैं शाह शमसुद्दीन अल्तमश, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का मुरीद भी है और बाकायदा खलीफा भी है। बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज के घर शाह शमसुद्दीन अल्तमश बादशाह की बेटी भी है। ये रिश्ते भी हैं। हजरत ज़ीवकार हजरत ख्वाजा अजमेरी अजमेर में मौजूद है। बाज रवायात में है एक किसान हाजिर हुआ, बाज रवायात में है एक बूढ़ी औरत हाजिर हुई। लेकिन कोई भी हो, आगे बात एक है। उन्होंने कहा मुश्किल आ गई, कोई मुसीबत आ गई। आपने फरमाया क्या? उन्होंने कहा हमारी जगह है और वो हुकूमत के कारिंदों ने छीन ली है, हुकूमत के कारिंदों ने उस पे कब्जा कर लिया है। ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया अब क्या किया जाए? वो गरीब औरत कहने लगी या वो काश्तकार, वो गरीब किसान कहने लगा आप करम कर दीजिए, बादशाह आपके मुरीदों का, समझ आ रही है, बादशाह आपके मुरीदों का मुरीद है, आप हुक्म दीजिए हुकूमती लोग मेरी जगह वापस कर दें। आप फरमाते हैं, बहुत तवज्जो चाहूंगा, इस नुक्ते को ज़हन में रखना है। ख्वाजा अजमेरी फरमाते हैं उसी वक्त मैंने अपने दिल की तरफ ध्यान किया तो मेरे दिल में अल्लाह की तरफ से ये सदा आई, ये आवाज आई कि जो टूटा हुआ दिल होता है ना उसके अंदर मैं खुद रहता हूं। हाय हाय, ये फकीरी है, ये दुर्वेशी है, ये हकीकी तसव्वुफ है, ये असली तरीकत है। हजरत ज़ीवकार अना इंदा मुनकसिरतिल कुलूब, हदीस कुदसी मौलाना रूमी ने फरमाया है, इस पे लय दी हुई है फन्नी एतबार से, लेकिन जुमला अपनी जगह मौजूद है। फरमाया अल्लाह फरमाता है कि जो जिसका दिल टूटा हुआ हो ना मैं उसके अंदर रहता हूं। ख्वाजा अजमेरी ने फरमाया जब मुझे ये सदा आई, मुझे आवाज आई, अब मैंने सोचा रुक्का नहीं लिखना, बंदा नहीं भेजना, मैं इस गरीब के साथ चलकर अजमेर से दिल्ली खुद जाऊंगा। मैं 2007 में दिल्ली से अजमेर ड्राइवों पे गया और 9 घंटे लगे और आज से 800 साल पहले, तवज्जो है ये, फरमाया मैं अजमेर से चलकर, सवारी का इंतजाम भी नहीं, चलकर दिल्ली जाऊंगा। जब दिल्ली पहुंचे शमसुद्दीन अल्तमश ने कहा हुजूर आपने इतनी बंदा नवाजी फरमाई, इतनी करम नवाजी फरमाई, आप रुक्का भेज देते, बंदा भेज देते। फरमाया ना, मैं जितना रास्ता उसके साथ चलता रहा, दर्शने यार करता रहा। ये पैगाम है सूफियों का, ये खानकाह का पैगाम है, इसको अपने जहनों में बिठाइए। हजरत ज़ीवकार शाह साहिब आपसे यही मुतालबा करते हैं। और मेरे रसूल ने क्या फरमाया? अद्दीनो अन-नसीहा, दीन तो सरासर खैरखाही का नाम है। उलमा जानते हैं दीन पर भी अलिफ लाम आ गया, नसीहा पे भी अलिफ लाम आ गया। अब इल्म बयान, इल्म बदी, इल्म बलागत, उनके उसूलों को सामने रख के नतीजा निकालिए ना कि अद्दीनो अन-नसीहा, मतलब ये है दीन 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 सरासर खैरखाही का नाम है। यही पैगाम आपको समझाते हैं। आरास की मजालिस में एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो, एक दूसरे की मुश्किलात में मदद करो, एक दूसरे के काम आओ। तो नदवी साहब ने कहा एक तो अपने आप को छुपा के रखते हैं, लोगों की मुश्किलात में उनकी मदद करते हैं, और तीसरा ये कहा, ये जुमला थोड़ा सा नाजुक है लेकिन चूंकि बात हकीकत है सुनाना जरूरी है। नदवी साहब कहते हैं चिश्तियों को जो उरूज मिले उसके पीछे ये भी सबब था कि उन्होंने हमेशा अपने आप को बादशाह के दरबारों से दूर रखा, बादशाह के दरबारों से दूर रखा। हजरत ज़ीवकार बहुत तवज्जो, मैंने इशारे करने हैं, आप खुद बहुत समझदार हैं। शाह साहब की चूंकि बयानात 24 घंटे